नमस्कार, खुशामदीद। तुसी वेख रहे हो गल्लां ते गीत। पहला इंसान जानवरां वांग जंगलों च रहिंदा सी, गुफावां विच रहिंदा सी। फिर उसने गुफावां दियां दीवारां दे उत्ते चित्रकारी करनी शुरू कर दित्ती ते उन्हां चित्रां विचों पैदा होए अखर, उन्हां अखरां विचों पैदा होई भाषा, उन्हां चित्रां विचों पैदा होया ज्ञान ते उस ज्ञान विचों पैदा होया बोध। ते चित्रकारी अज भी इंसान करता है, अपनी जिंदगी का चित्र बनाता है। वो चित्र ना तो पूरा होंदा है ते ना अधूरा होंदा है। उस चित्र का तो इंसान का रिश्ता यह है कि वो चित्र इंसान के अंदर सच्चाई के रंग भरदा है, उसनूं होर वधिया इंसान बनाउंदा है। एक समा पा के वो चित्र बनाउणा बंद कर दिंदा है क्योंकि वो थक जाता है। हुण वो नवां चित्र बनाउणा चाहुंदा है, पर जदों नवां चित्र बनाउंदा है तो वो नवां नहीं हुंदा, वो उही पुराना चित्र हुंदा है। कारण क्योंकि वो नवां चित्र बना ही नहीं सकता जदों तक वो आप अंदरों नवां नहीं हुंदा, जदों तक उहदे अंदर रोशनी पैदा नहीं हुंदी। वो रोशनी ही नवां चित्र बनाउण दी ताकत रखती है। उसे रोशनी ने ही एक राजकुमार सिद्धार्थ नूं महात्मा बुद्ध बना दिता। अज बुद्ध पूर्णिमा है। तुहानूं सारिआं नूं बुद्ध पूर्णिमा दी जलंधर दूरदर्शन के समूह परिवार वालों वधाई। और असीं अरदास करते हाँ कि तुहाडे अंदर भी वो रोशनी पैदा होवे, तुसीं भी अपनी जिंदगी की नवीं तस्वीर बनाओ। पैंदा है मुल आखिर अंदर दी रोशनी का। सो इस मुबारक मौके के उत्ते असीं खास तौर पर सदा दिता है डॉक्टर गुरमीत सिंह सिद्धू होरां नूं, जो कि पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो आए ने ते प्रोफैसर ने धर्म अध्ययन विभाग दे। बुद्ध पूर्णिमा दियां तुहानूं बहुत बहुत मुबारकां। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ। ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਪਿਲਵਸਤੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੁੰਬਨੀ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਸੀ, ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਜਗਤ ਤੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਸੋ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਿਧਾਰਥ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਿਧਾਰਥ ਸੀਗੇ, ਸਿਧਾਰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਬੁੱਧ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਦਿਨ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨ ਘਟੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਬੋਧੀ बहुत शानो शौक ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। जी देखो, पानी की चर्चा करने नाल प्यास नहीं बुझ सकती। खूह खटना ही पैना है, पानी हासिल करना ही पैना है, मेहनत करनी ही पैनी है। महात्मा बुद्ध की मेहनत बारे जानना चाहांगे, जो सिद्धार्थ तो महात्मा बुद्ध बनने का सफ़र है। एक बड़ी संखेप जी गल है कि महात्मा बुद्ध का जीवन एक राजकुमार दे सारे जानते हैं, लोगों को पता है इस गल का कि वो लोगों के दुख सुख के बारे उन्होंने कोई जानकारी नहीं सी। एक दिन महात्मा जी ने सोचा, मतलब सिद्धार्थ ने, कि मैं बाहर का जगत देखा। जदों बाहर निकलते हैं तो वो की देखते हैं कि एक उन्होंने बजुर्ग देखा, अपने रथवान नाल गल करते कि बंदा बजुर्ग क्यों है। वो कहते जी आपां भी एक दिन बजुर्ग होना है। फिर एक मुर्दा देखा, जिवें अज भी कोविड के दिन ने असीं देखते हैं कि बंदा मरदा क्यों है। जी जी। तो महात्मा बुद्ध के मन के विच ये सवाल पैदा होया। फिर एक रोगी देखा कि बीमार क्यों है। जिस तरह मैं कोविड की दोबारा फिर गल करांगा कि रोग की गल चली। एक सन्यासी देखा। इन्हां चारे घटनावां ने उन्हां दे मन दे विच कुछ प्रश्न पैदा कर दिते जी, जिन्हां दे प्रश्न वो अपने गृहस्थी जीवन दे विचों नहीं लभ सके। सो एक दिन अपनी प्यारी पत्नी ते बच्चा जिहदा नाम राहुल सी छड्ड के वो इन्हां चारे प्रश्नां दा उत्तर लभण दे लई घरों चले जाते हैं जी। तो जदों उत्तर लभदे ने तो सब तो पहली गल तो यह सीगा कि उस मौके दे जिहड़े कहाउण वाले धार्मिक बंदे कि सानूं धर्म का ज्ञान है, उन्हां नूं पुछे। हर बंदे कोल गए उस समय दे जिहड़ा भी अपने आप नूं धार्मिक जां
ਉੱਚ ਗਿਆਨੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕਿਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ, ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਲੱਭਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਛੱਡ ਕੇ ਘੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਘੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਦੁਬਲਾ ਪਤਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੋਕ ਗੀਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ, ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤੂੰਬੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਾ ਕੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਤੂੰਬੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਨਾ ਛੱਡੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੱਧਮ ਮਾਰਗ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਖਤ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਢਿੱਲਾ ਜੀਵਨ। ਤੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਧਮ ਮਾਰਗ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਜਾਤਾ ਨਾਮ ਦੀ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਖੀਰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੀਰ ਖਾਈ। ਖੀਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਦਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਸਿਧਾਰਥ ਤੋਂ ਉਹ ਬੁੱਧ ਬਣੇ। ਉਹ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਪੱਖੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਡੋਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਰਾਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਇਨਸਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖੀਏ, ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਖੁਦੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਸੋਚਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇ ਦੀਵੇ ਆਪ ਬਣੋ, ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਮਝੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅਰਥ ਸਮਝਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ। ਖੁਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਇਆ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਆਪ ਲੱਭੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਗਮੀ ਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ, ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਧੰਮਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ,
ਧੰਮਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੋ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਤੁਲਨ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਪਾਰ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਠੱਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਠੱਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਤਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਮ ਵਿਦਾਈ ਲਈ ਇਸ ਜਗਤ ਤੋਂ ਉਹ ਗਏ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਾਣਾ? ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾੜੇ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ ਆਚਰਣ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸੀਲ ਹੈ, ਸਾਊ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਆਚਰਣ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਣਾਵਟੀ ਬੰਦਾ ਵੀ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਫੁੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਸੁਗੰਧੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੰਗਿਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਆਚਰਣ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਹੀ ਚੰਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡਨੈਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਾਇਆ ਜਗਤ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਇਆ, ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਿਅੰਕਰ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪੈਸਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਡੋਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਹਾਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ, ਕਰੋਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਸੁੱਖ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ੂਨਿਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਕਿ ਸੁਖੀ ਮੌਕੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਐਡਾ ਅਮੀਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜਿਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਊਟਰਲ ਹੋਣਾ, ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਡੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਡੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡੋਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਡੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨੇ ਜੋ ਡੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖੇਲ ਤਾਕਤ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਜੋ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖੇਲ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖੇਡ ਖੇਡ ਸਕੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਰਬਤ ਪਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਬੋਤਲ ਪੁਰਾਣੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਰਬਤ ਨਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਬਤ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਨਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੋਤਲ ਤੇ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਟੁੱਟ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਵੰਦ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਡੋਲਦਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਨਸਾਨ ਕਿ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੱਬ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਹਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਹਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਮਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਸੋ ਜੇ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਹੈ ਇਹ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਰੰਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਆਪ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਲਤ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਜਿੱਦ ਦੇ ਕਰਕੇ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਸੀਗੇ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, परिस्थितियां ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬੀਤ ਜਾਏਗਾ क्योंकि कोई समा भी स्थिर नहीं है, कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, हर चीज़ समय दे नाल है, समय दे नाल हर चीज़ बीत जाती है। और जिथे महात्मा बुद्ध कहते हैं कि सच दी निरंतर खोज ही सच है। जो कल सच सी वो अज सच नहीं, जो अज सच है वो कल सच नहीं होना, क्योंकि खोज लगातार जारी है। सो इन्हां गल्लां दे विच जदों इंसान सोचदा उहदा दिमाग सचमुच घुम जांदा कि सच की है, स्थिर कित्ते रवां। वो स्थिर रहण वास्ते उहनूं की आधार चाहीदा है? हाँ जी, ये बड़ा थोड़ा दिलचस्प प्रश्न है कि सच की है। आम तौर पर जेकर तुसी मैं कहांगा भी सच चंगा है तो जे डिक्शनरी चक के तुसी गुडनेस दी लभो कोई भी डेफिनेशन परिभाषा थोनों नहीं लभेगी। जे आपां सच दी परिभाषा भी लभांगे वो नहीं लभेगी, क्योंकि सच दा जिहड़ा साडा अंदरला मन है वो सानूं दसदा है। जदों आपस विच आपां गल्लां करदे आ, मैनूं खुद नूं पता मैं सच बोल रहा जां झूठ बोल रहा ते खुद ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਉਹਦੇ ਆਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਦੀਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣੋ। ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨ ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਦਿਕ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਦਾਰਥਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਊ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਾਰਮਸ, ਉੱਥੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਆਤਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਖੋਖਲਾਪਨ ਅੰਦਰ ਦਾ, ਬਨਾਵਟੀ ਬੰਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ। ਦਿੱਕਤ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਡੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਸੋਚਦਾ, ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ।
ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੱਭਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੋਖਲਾਪਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਥਿੰਗ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਥਿੰਗ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ। ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ 'ਚੋਂ, ਹੰਕਾਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨੇ ਫੁਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਫੁਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਫੁਰਨੇ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ? ਸ਼ੂਨਿਆਂ। ਤੇ ਸ਼ੂਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਧਮ ਸ਼ਰਨਮ ਗੱਛਾਮਿ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਬੁੱਧਮ ਧਰਮਮ ਗੱਛਮ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਾਓ, ਸੱਚਾ ਟਰੂ ਕਰੈਕਟਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਪੀਨੈਸ ਆਏਗੀ। ਅਗਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੁੱਧਮ ਸੰਗਮ ਗੱਛਮ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਸੰਘ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੰਨਿਆਸੀ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਘ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਿਰਲੇਪ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਸੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਹ 3 ਸਿਧਾਂਤ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਈਏ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੱਚਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਮਾਰਗ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਮਾਰਗ। ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਆਚਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਸੰਕਲਪ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਆਫ ਐਬਸਰਡਿਟੀ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜੋ ਤੰਗ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ, ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜੇ ਇਨਸਾਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੀਰਸਤਾ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਲਵੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਆਪ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਓ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਲੈ ਲਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਰ ਲੈ ਲਾਂ, ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ
ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡੋਲਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਜੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੱਗ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੱਗ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵੋ।